بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضیاء القرآن چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ انسانی تاریخ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑے بڑے فرعون دیکھے ہیں جن کی داستانوں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، اور اپنے وقت کا ہر فرعون اپنی گمراہی کی وجہ سے انجام کو بھی پہنچ گیا۔ لیکن بنی اسرائیل قوم ایسی سرکش قوم قرار پائی ہے کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، حتیٰ کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ انہی کی ظلم و زیادتی اور گمراہیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کے ہر کام کے پیچھے بہت بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے جسے صرف وہی جانتا ہے۔ بنی اسرائیل قوم بھی باقی قوموں کی طرح اسی وقت عذاب کی مستحق ہو چکی تھی جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرڈر اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں بقول ان کے یہ کامیاب بھی ہو گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ ہر مسلمان کو یہ بات پتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھایا گیا تھا اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ میں اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 شروع کرنے سے پہلے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں آج آپ کو اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے یہ سمجھا دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ وہ کیسا منصب ہے جو بنی اسرائیل سے چھین کر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد ہی یہ قوم باقی قوموں کی طرح عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، یعنی انہیں بھی باقی قوموں کی طرح دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ قوم آج تک سروائیو کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس کا جواب آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اگر کسی گاؤں کا کوئی چودھری کوئی کرائم کر بیٹھا ہے اور اسے سزا دینے کے لیے اسی گاؤں کا کوئی ایسا آدمی مقرر کیا جائے جو چودھری کے ملازمین میں شامل ہو، لائک گاؤں کا کوئی مراسی یا مالشی وغیرہ، کیونکہ چودھریوں کے ارد گرد ایسے ہی لوگ ان کی سیوا کرنے کے لیے اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سزا اس چودھری کو درد بھی دے گی اور انسلٹ بھی فیل کروائے گی کہ مجھے سزا مل رہی ہے تو وہ بھی اس نیچ آدمی سے، یعنی ٹارچر ود انسلٹ۔ اگر کوئی دوسرا چودھری مجھے یہ سزا دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم سزا دینے والا تو خود چودھری ہے تو اسے انسلٹ کا احساس نہ ہوتا۔ اب یہی سینیریو ایز اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ہے۔ مطلب اللہ نے ہمیں چودھری بنایا ضرور ہے، اگر ہم اپنے منصب سے غداری کریں گے تو ہمیں سزا بھی بنی اسرائیل جیسی نیچ قوم سے دلوائی جائے گی، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ پہلے ہی پھٹکاری ہوئی قوم ہے، اور مجھ سے زیادہ دنیا کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں۔ سیریا، عراق، فلسطین میں جو کچھ ہوا اور جس نے کیا، کیا ہم نہیں جانتے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے بنی اسرائیل کی طرح کیا ہم نے بھی اپنا اتحاد ختم نہیں کیا؟ تو کیا ہمیں پھر انہی یہودیوں کے ہاتھوں سزا نہیں ملی؟ عرب حکمران اور ہمارے حکمران بھی ان کے آگے ننگے لیٹ گئے، کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی کی تقسیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی تھی؟ یا قرآن پاک میں کہیں ایسا لکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جو مسلمانوں کی فرقوں میں تقسیم کرتی ہو؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی عالم دین اس فرقہ واریت کو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا۔ بالکل یہی کام بنی اسرائیل نے کیا تھا، خود کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر لیا اور ہر قبیلہ اپنا اپنا مذہبی خدا بنا بیٹھا، تو ان پر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑ گئی۔ اور اب یہی کام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہی ہے، اور ہمیں سزا بھی انہی بنی اسرائیل سے دلوائی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے منصب کی قدر کی ہوتی تو آج دنیا میں ڈیموکریسی یا کنگڈم نہیں بلکہ خلافت راج کرتی اور پوری دنیا کی اکانومی ہمارے ہاتھ میں ہو۔ مجھے بتائیں کہ آج دنیا میں ایسا کون سا مسلمان موجود ہے جو اتنا انفلوئنس رکھتا ہو کہ اس کے ایک جملہ بولنے سے دنیا کی اکانومی ہل جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹس اوپر نیچے ہو جاتی ہوں؟ آئی ایم شور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہود ایسا کر رہے ہیں، اور انہی کے لوگ ایسا انفلوئنس رکھتے بھی ہیں۔ جن لوگوں کو ہماری جوتی کے نیچے ہونا چاہیے تھا انہیں ہم نے سر پہ بٹھایا اور ایسے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ان کے خلاف کچھ بھی بول دیا تو۔ اور یہی اس منصب سے غداری کی سزا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم ان پہ راج کرتے وہ ہم پہ راج کر رہے ہیں۔ میں کسی کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا بلکہ آپ کو ایز اے مسلم آپ کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، آپ کا تعلق ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی یہودیوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ بنو قینوقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ جیسے قبیلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مدینہ سے جلا وطن کیا تھا۔ تو امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ان کے آگے غلاموں کی طرح کھڑے ہونا یا ان کے آرڈرز فالو کرنا یہ ہماری بےزتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، یہود کے ذریعے نہیں، اور یہ بات ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔
याद करो जब हमने मूसा को 40 शबाना रोज की करारदाद पर बुलाया था तो उसके पीछे बछड़े को तुम अपना माबूद बना बैठे। उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि वो कोहे तूर पर तशरीफ लाएं और एक मुकर्ररा वक्त का वादा लिया गया था जिसे हम इंग्लिश में अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। सूरह आराफ की आयत नंबर 142 में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरअसल 30 दिन के लिए बुलाया था और बाद में 10 दिन मजीद बढ़ा दिए। तो इस आयत के मुताबिक टोटल 40 दिन बनते हैं और ये 40 दिन का दौरानिया तौरात के नज़ूल के लिए था। अब यहाँ से आगे की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इबरतनाक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निगरानी में छोड़कर कोहे तूर पर गए थे। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था सामरी, जैसे हम सामरी जादूगर के नाम से भी शायद जानते होंगे। सामरी का कैरेक्टर कुरान पाक में सूरह ताहा की आयत नंबर 85 से 97 तक बयान हुआ है। बनी इसराइल को क्योंकि रातों रात मिस्र से निकलने का हुक्म हुआ था तो इन लोगों ने लालच की इंतहा करते हुए जो भी सोना चांदी इकट्ठा हुआ वो लेकर निकल आए। सहराए सीना में इनके पास रहने के लिए कोई झोंपड़ी या कोई घर नहीं था, बल्कि खुले सहरा में ये लोग क़याम पजीर हुए थे। अब जो सोना ये लोग वहां से उठाकर लाए थे वो इतना भारी था कि उसे उठाकर चलने में भी इन्हें तकलीफ होने लगी। तो सामरी नाम का शख्स इनमें मौजूद था जो इंतहाई सिफाक और फितनागेज किस्म का इंसान था। ये जादू टोने और ऐसे दूसरे बहुत से आलूम का माहिर था। इसने वो सारा सोना जो बनी इसराइल उठा के लाए थे इकट्ठा किया और उसका एक सोने का बछड़ा बना दिया और उस बछड़े को इस अंदाज से डिजाइन किया कि जब उसमें से हवा गुजरती थी तो वो आवाज पैदा करता था। ये लोग फिरौन के यहाँ मजदूरी करते थे, लेबर क्लास थे, तो ऐसे छोटे मोटे कामों का हुनर इन्हें काफी अच्छे से आता था। और मिस्र में तो पहले ही गांव और बछड़े की पूजा का रवाज आम था, तो उस कौम के जरासीम इनमें भी आ गए थे। लिहाजा ये लोग ऐसी इबादतों के तौर तरीकों से खूब वाकिफ थे। तो सामरी ने इनको ये कहकर बहकाया कि ये तुम्हारा और मूसा का खुदा है। मूसा तो तुम लोगों को बेयारो मददगार छोड़कर कोहे तूर पर चला गया है, लिहाजा इस बछड़े के सिवा तुम्हारा और कोई खुदा नहीं। और तुम लोग सुन भी सकते हो कि ये बोलता भी है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद ये उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे और इन्होंने उसी बछड़े को अपना खुदा मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। अब इसी दौरान अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही कर दी कि हमने तुम्हारी कौम को आजमा लिया है और वो सामरी के हाथों गुमराह हो गए हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से और जलाल से भरे हुए वापस आए तो आके देखते हैं कि ये लोग बछड़े की पूजा में मसरूफ हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत सबकी खबर ली और सामरी को ये बद्दुआ देकर बनी इसराइल से निकाल दिया कि आज से ना तू किसी को छुएगा ना कोई तुझे छुएगा। ये पूरा वाक़या सूरह ताहा में बयान हुआ है, जिसकी मजीद डिटेल्स इंशाअल्लाह वक्त आने पर हम डिस्कस भी करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको ये समझाना जरूरी था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में ये लोग बछड़े की इबादत पे कैसे लग गए। मोर्रखीन की उस बद्दुआ को लेकर मुख्तलिफ राय हैं। कुछ मोर्रखीन कहते हैं कि वो इस जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया था कि वो लोगों का छूना पसंद ही नहीं करता था, और कुछ कहते हैं कि उसे ऐसी भयानक जिल्द की बीमारी लग गई थी कि जिसके अजाब में उसकी बाकी की सारी जिंदगी गुजरी। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ था। बात यह है कि अल्लाह के दीन और शरीयत में बिगाड़ पैदा करने वाले शख्स का अंजाम तारीख में किसी से ढका छुपा नहीं। तो आज के वो मौलवी हजरात जो फिरका वारियत को प्रमोट करते हैं अपना अंजाम सोच लें। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, जिसका जिक्र आगे चलकर आएगा भी। अब जो इस आयत के आखिर में आया है कि उस वक्त तुमने बड़ा जुल्म किया था, तो हकीकत यही है कि जो अल्लाह ताला का हक अदा नहीं करता वो अल्लाह के हक के ऊपर जुल्म ही करता है, क्योंकि जालिम उसी को कहते हैं जो हक तलफी करे। एक अल्लाह की इबादत करना और उसी की फरमाबरदारी करना ये अल्लाह का हम पे हक है, और हम पे ये फर्ज है कि हम उस हक को अदा करें जो अल्लाह ताला हम पे रखता है। देखें, अपने ऊपर अल्लाह के हक को पहचाने, खुद को सामरी बनाने की कोशिश न करें। अल्लाह ताला ने आपको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौधरी बनाया है। ये कोई आम सी बात नहीं है। अपनी अहमियत को समझें और उन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हैं। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون। मगर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद तुम शुक्रगुजार बनो। हम अगर कोई गुनाह कर दें और उसकी माफी भी मांग लें तो हमारे पास ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिससे ये पता चल सके कि अल्लाह ताला ने हमारी माफी कबूल कर ली है या नहीं। बनी इसराइल ने बछड़े को माबूद बनाकर जो गुनाह किया था ना काबिले माफी है ही नहीं, क्योंकि शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। आप इस आयत से अल्लाह की रहमत का अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला ने रिटन स्टेटमेंट दे दी कि हमने तुम्हें माफ कर दी। आप जरा इमेजिन करके देखें कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से
آپ کو रिटन स्टेटमेंट मिल जाए कि आप जन्नती हैं, तो आपका क्या आलम होगा कि पूरी कायनात का मालिक मुझ ना चीज को ये सर्टिफिकेट दे रहा है, और जिस सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी इतनी ज्यादा है कि सारी दुनिया के शैतान मिलकर भी मुझे जहन्नम नहीं भेज सकते। वल्लाह मुझे बनी इसराइल पे रश्क भी आ रहा है और इंतहाई गुस्सा भी। रश्क इसलिए कि इन पर आज तक जो जो रहमतें नाजिल हुई हैं वो आज तक किसी कौम के ऊपर नाजिल नहीं हुई, और गुस्सा इसलिए कि ये लोग शैतान के भी बाप निकले, और इनसे भी ज्यादा गुस्सा मुझे अपने लोगों पर है जो इनके आगे नंगे लेटे हुए हैं। देखें, मरना तो सबने है, ना तो मुसलमान जिंदा रहेंगे ना बनी इसराइल, तो फिर ये 50-60 साल की जिंदगी की अय्याशी के लिए इतना घाटे का सौदा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अब तो अल्लाह ही से दुआ है कि वो इन्हें हदायत दे और ये हमारे सो कॉल्ड मुसलमान हुक्मरान होश के नाखुन लें, और अल्लाह करे कि आम मुसलमानों में इतना शौर पैदा हो जाए कि इन बिकाऊ मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ एक हो जाए। आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।